اولا لي شرف باش نحضر لهذا المؤتمر هذا اللي كيتعلق بالحمايه الاجتماعيه، وكيف شفتوا في ان في الشق الاول منه تكلمنا على شنو هما الدروس والعبار اللي نقدروا نستخلصوا من الجائحه ديال الكوفيد 19 وعلاقتها مع الحمايه الاجتماعيه. واش كاين تحديات اللي غادي يعرفوها البلدان بالنسبه للحمايه الاجتماعيه، وكذلك شنو هما الانجازات اللي يقدروا ينجزوا هذه الدول هذه. فهذا السؤال الاول. من بعد كاين شق ثاني، سؤال اخر اللي غنتطرقوا ليه فيما بعد. فبالنسبه للشق الاول تطرقنا لهذا الموضوع كل واحد من الزاويه ديالو. المغرب كيشوف بانه الجائحه جات من بعد ما كان صاحب الجلاله الله ينصرو اعلن على ما مر في عده خطب ان الحمايه الاجتماعيه وصل الاوان انها تعمم على جميع الساكنه ديال المغرب، وهي مقرونه باصلاح جذري في المنظومه الصحيه. بدينا الاشتغال في هذا الامر، الا انه جات الجائحه وعرات على بزاف ديال النواقص اللي جميع البلدان ديال العالم عرفوها، رغم المنظومه الصحيه ديالهم ورغم يعني المستوى الاقتصادي ديالهم. فهي هذه الجائحه بينت بان ما كاينش شي منظومه اللي كتقول انها هي قويه وتقدر تسير الجائحه. فبالتالي توضعت واحد السؤال: الى مدى المنظومه قادره على تحمل الازمات؟ وشنا هما الامكانيات اللي نقدروا يعني نعملوا بهم باش يمكننا نقوي ونديروا واحد المناعه لهاد يعني المنظومات اللي كيعيشوها البلدان، سواء على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، وكذلك على المستوى الصحي. فبالتالي الخلاصه ان الجائحه عرفت بان خاص واحد النوع ديال السياده ديال كل بلد خصو يخدم عليها، لان كيف قلنا باش نكونوا واقعيين ما كاينش واحد التعاون على جميع على المستوى الدولي. راك شفتوا ان كان تعاون قاري. فبالتالي احنا اليوم في القاره الافريقيه خصنا نخدموا على راسنا باش نكونوا واحد الشبكه متماسكه اللي يمكننا نحققوا واحد السياده على المستوى الصحي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. ثانيا، واش هاد التغطيه الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه كافيه باش تغطي الحاجيات ديال الساكنه؟ بالعكس، هي وسيله باش يمكن لها تقلص من الاثار الجانبيه، لان كنعرفوا العالم كله هو في تغير. ما كاينش شي وسيله اللي يمكن لها تكون عندها واحد يعني الفعاليه على المدى الطويل، بالعكس على المدى المتوسط. وهي كتبقى واحد المقاربه اللي خصها تغيير وخصها واحد الملائمه والمواكبه تدريجيا وعلى المدى الطويل. The Congress here in Marrakesh, called the World Social Security Forum, is an outstanding one. We had absolutely high political participation, and we had one key message that hopefully will go around the world. And the key message is, without social security, there will be no partnership, no economic growth, and at least no fair and really inclusive society. And therefore, many thanks for our hosts here, who have done an extraordinary and exceptional work. Fantastic being here in Marrakesh, and you send out the message to the world. Thanks from the ISA. Ces assises internationales sur la protection sociale sont des assises importantes. Ce sont des assises qui permettent d'adresser les problèmes que tous les pays connaissent. Avoir un système de protection sociale robuste qui permette de répondre à la prise en charge des risques sociaux auxquels tout un pays peut être confronté. Dans tous les pays, il y a les travailleurs. Et le travailleur, ce qu'il souhaite, c'est que quand il est en activité, le risque social auquel il peut être confronté soit pris en charge. Quand il va à la retraite, surtout, le risque social vieillesse auquel il peut être confronté, vous et moi, soit pris en charge. Et ce forum est un forum d'échange d'expériences. Ce forum est un forum qui permet de mettre à jour nos connaissances sur l'évolution dans chacun des pays membres de l'Association internationale de la protection sociale. Et c'est quelque chose de bienvenu.
nous avons échangé nos expériences. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme je l'ai indiqué lors de mon intervention, la Côte d'Ivoire est un pays qui a fait un bond plus que qualitatif en matière d'adressage des problématiques de protection sociale dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? En 1992, le président de la République a réparé une injustice sociale. Une catégorie importante de notre population ne bénéficiait pas de système de protection sociale, alors que ce sont ces membres du secteur informel qui représentent 80 à 90% de notre tissu économique. Et la réforme faite par le président de la République qui a permis de créer ce qu'on appelle le régime social des travailleurs indépendants leur permet aujourd'hui d'avoir le régime de base et le régime de capitalisation. Et la grande innovation dans notre pays, c'est la couverture maladie universelle, qui est obligatoire pour tous les résidents, ivoiriens, non ivoiriens. La prise en charge dans le cadre de la solidarité du risque maladie est quelque chose d'extraordinaire. Et ça change la vie des gens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 1,2 million de personnes sont des primo-assurés, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais eu d'assurance maladie. Ils ont aujourd'hui l'assurance maladie. Et notre système de couverture maladie universelle est adossé à un système antifraude qui est l'enrôlement biométrique. Avec cet enrôlement biométrique, c'est la sécurité. Vous voyez des pays aujourd'hui comme la France, c'est maintenant qu'ils veulent essayer l'enrôlement biométrique. La couverture maladie universelle est la réponse structurelle à la prise en charge de la question sanitaire auquel chacun d'entre nous peut être confronté. Vous, moi, eux peuvent tomber malades. Mais avec la couverture maladie universelle, c'est la solution structurelle. Ça améliore le pouvoir d'achat des citoyens parce qu'il peut te soigner à moins de coûts et qualitativement. La cotisation chez nous, c'est 1 000 francs par personne par mois. Mais la générosité de notre système a créé à côté du régime obligatoire, le régime de base, un régime non obligatoire, du moins non contributif, qui est le régime d'assistance médicale. Et ce régime d'assistance médicale-là, c'est une prise en charge à 100%, aussi bien au niveau des cotisations que du ticket modérateur, d'une certaine catégorie de la population qui sont démunis. Et notre pays est un pays champion de l'aide qu'on apporte aux nos compatriotes qui sont en situation de démunis. Donc je voudrais vous dire qu'au niveau de la couverture maladie dans notre pays, elle se porte bien. Nous sommes en train de travailler à l'intensification de l'accès à la finalité de la couverture maladie universelle, qui est l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. Ce sont des choses où nous en appelons à la contribution de toute la population, parce que ce qui est bien doit profiter à tous.